someone is starting their preparation today, what would you advise them to do first? కొన్ని కోర్సెస్ ఇచ్చి మరి ఇది ఇంటర్న్షిప్ అని చెప్పి ఏదో ఫోర్స్కి రుద్దుతున్నారు, కానీ అది ఇంటర్న్షిప్ అయితే కాదు. కాలేజెస్ పే చేసి మన కోసం ఇంటర్న్షిప్స్ తీసుకొస్తున్నాయి, బట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేంత వరకు నాకు ఆ ప్యాటర్న్ గురించి అయితే ఐడియా లేదు. దే మైట్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ట్రీస్ By project from outside, or else they just use some to-do apps. ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటే how it might affect their placement journey? అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో యూ షుడ్ యూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ వెరీ వెరీ వెల్. See, you can apply these kind of tricks or whatever when you entered into a company. After you enter into a company, Does CGPA or else technical stuff, which matters the most? for interviewer your CGP is just a number, but for you it is a 4-year struggle. Yeah, ultimately what judges you is how many test cases have executed. That kills that opportunity, right? So ఆ ఛాన్స్ అనేది మీరు ఇంటర్వ్యూర్కి ఇవ్వకూడదు. Don't hit the TCS digital with only Python. That was strange interviewer experience. I mean, ఇంకెవరికి జరుగుంటుందేమో. You have to be confident, that's it. What do interviewers look apart from coding skills? ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూర్కి ఇవ్వగలిగితే సో దట్ హీల్ నాట్ రిగ్రెట్ ఆఫ్ పికింగ్ యూ యాజ్ ఎ రిసోర్స్. Were there any tricky behavioral questions? ఆ క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఆయన ఇంకో క్వశ్చన్. ఇన్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ దెర్ ఈస్ నో రైట్ ఆన్సర్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్, మ్యాన్. It is about how you should have that managerial skills. Tell me something about a CEO. Tell me something about the founder of this company. And then I've moved to a lead code. Some of the biggest mistakes students make while preparing for this TCS digital. నా విషయంలో నేను చేసిన ఒక మిస్టేక్ వచ్చేసి, Some people divide to digital. Some people will get a prime. How this aggregation will happen? ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ. టూ క్వశ్చన్స్ చేస్తే ప్రైమ్, ఒక క్వశ్చన్ డిజిటల్ అనుకుంటే మరి నింజా వాడికి అసలు కోడింగ్ రాదా. హౌ గుడ్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్. Does AI might replace human jobs, especially these tech roles? AI is trained, but we are not trained. We have experience. You are not going to lose your job because of AI. You are going to lose because of the people who use AI. ఆ లైనెక్స్ అన్న దాని మీద నా ఇంటర్వ్యూ మొత్తం జరిగింది. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు రైట్ కోడ్స్. ఎందుకు అసలు వచ్చావు సార్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, లిటరల్లీ ఎవరు చేస్తుండ్రు ఏ ఇంటర్వ్యూలో, నేను రెజ్యూమే మర్చిపోయాను. One piece of advice you'd like to give for the students preparing for this TCS digital? I would ask them to more focus on. Hi everyone, I'm Hridesh. I'm an associate software engineer at Accenture. Want to crack TCS digital but don't know where to start? And wondering which programming language works best? What's the exam pattern? And what's the tricky way to crack the interview? If you are struck with all these questions, well, you are in the right place. Today we have Pranit Gundabattini, who has successfully cracked TCS Digital and also completed 3 internships as a full stack engineer. Pranit, thank you so much for joining us today. How are you doing? Yeah, I'm doing great, Hitesh. First of all, thank you so much for having me. And in this podcast, I hope I can share some useful insights to everyone so that they can crack TCS Digital and more. Yeah. Before we dive into this, can you give us a brief intro about how you got into this tech? I mean, what motivated you? Yeah, coming to the motivation, what drove me into this tech, I would not say there is a strong motivation or a strong reason behind it. It just happened in that way, because I used to have my interest in these electronic devices or gadgets, I would say, like మన phones, mobile phones. వాటిల్లో నా ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఉండేది. We heard that you cracked IIIT as well. Can you? Yeah, in JEE Mains, yeah, I have cracked JEE Mains and got seat in Nagpur. In the ECE department itself. But దానికి వెళ్ళకపోవడానికి రీజన్ అప్పుడున్న టైం కోవిడ్ టైం. ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి నేను ఆ స్టెప్ తీసుకున్నాను. ఓకే వెళ్ళొద్దు అన్న స్టెప్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మన చుట్టూ మన రీజనల్ కాలేజెస్లోనే ట్రై చేశాను. బిగ్ కాలేజెస్ లైక్ విఆర్ సిద్ధార్థ ఆర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, అట్లా యూనివర్సిటీస్లో ట్రై చేశాను. వాటిల్లో కూడా ఐఎమ్ నాట్ లక్కీ ఎనఫ్ టు గెట్ ఇన్ టు especially into the ECE department, but unfortunately or fortunately, I don't know, in second round I got a seat in VVIT in the CSE department, which is of AML specialization. అంత ముందు నేను అంత కీన్ కాదు టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకుందామని. I was only keen about these electronic gadgets, or I would say
మొబైల్ ఫోన్. సో అక్కడ నుంచి వన్స్ నేను సీట్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి అండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా పరిచయం అయ్యారు, మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళ ద్వారా నేను టెక్నాలజీ, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ తెలుసుకుంటూ అట్లా వచ్చాను. I was not forced to be a CSE graduate, but it happened. We heard that you also did 3 internships during recession time, right? Candidate profile లో internships అనే సెక్షన్ ఎలాంటి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందో, ఐ మీన్ ఆ సెల్ఫ్ గా చూసుకున్నా, రైట్, వాట్ ఎక్స్పోజర్ వీ మైట్ గెట్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్? మనకి ఇంటర్న్షిప్స్ పరంగా ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అని అంటారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ విల్ నో అబౌట్ హౌ ఇండస్ట్రీస్ వర్క్. ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నీ ఓన్ గానే కాదు, అంటే నీకు ఒక రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికో ఆర్ ఒక ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికో యూజ్ అవడం కాదు. అట్ ది సేమ్ టైం పర్సనల్ గా, అంటే నీ థింకింగ్, నీ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ, హౌ అదర్స్ థింక్, హౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అన్నది కూడా యూ విల్ ఇంప్రూవ్ మెంటలీ. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ యూర్ కెరీర్ లెవెల్ యాజ్ వెల్. అంటే అది నీకు ఒక స్టెప్ అంతే. ఇంటర్న్షిప్ అన్నది నీకు వేరే ఒకరితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక స్టెప్ నేను ముందుంచుతుంది. వేర్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్, when you are entering into an open competition like ఆఫ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కానీ, లైక్ TCS NQT విచ్ ఈస్ అన్ ఆఫ్ క్యాంపస్, ఇన్ క్యాంపస్ ఆర్ ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. సో అట్లాంటి వాటిలో ఇంటర్వ్యూ అప్పుడే నీకు అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంటర్వ్యూలో యూ కెన్ స్టేట్ దట్ ఐ హ్యావ్ దీస్ స్కిల్స్ ఆన్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓకే వీడి మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎంతో కొంత మనీ పెట్టచ్చు అన్నది వాళ్ళకి వస్తుంది. సో అట్లా నీకు ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. నీ ఇంటర్న్షిప్ అన్నది నీకు ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం నీ కెరీర్ కూడా అంటే ఆ కెరీర్ పరంగా నిన్ను వేరొకరితో కంపేర్ చేసుకుంటే, హూ హ్యాస్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్, వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆర్ ఇన్ ద ఓపెన్ కాంపిటీషన్స్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది నీకు. అండ్ ఇన్ అదర్ వే చూస్తే నీ రెజ్యూమేలో యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ కాంటెంట్ దెన్ అదర్స్. లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఒక కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్కి, అంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్కి, ఇంకా గ్రాడ్యుయేట్ కూడా కాదు, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్కి ఒక రెజ్యూమేలో ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది యాడ్ అవ్వడం ఈజ్ ఎ బిగ్ థింగ్. ఆ ఒక సెక్షన్ అన్నది యాడ్ అయితే నీ రెజ్యూమే వెయిట్ పెరుగుతుంది. అదర్ దాన్ లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, స్కిల్స్, అందరూ సర్టిఫికేషన్స్ వీటితోనే వాళ్ళ యొక్క రెజ్యూమే నింపేసుకుంటారు. బట్ వెన్ యూ డూ ఇంటర్న్షిప్స్ యూ విల్ క్రియేట్ ఎ స్పేస్ టు హ్యావ్ దట్. అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ యూ లుక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే అదొక అంటే చేయాలి, ఫోర్స్ఫుల్గా చేయాల్సి వచ్చేది కాదు. బట్ అంటే చేయాల, ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఎట్లా ఉందంటే ఇంటర్న్షిప్ ఇది వచ్చింది, ఇది చేయాలి, నువ్వు ఫోర్స్గా అని చెప్పి కొన్ని కోర్సెస్ ఇచ్చి మరి ఇది ఇంటర్న్షిప్ అని చెప్పి ఏదో ఫోర్స్గా రుద్దుతున్నారు, కానీ అది ఇంటర్న్షిప్ అయితే కాదు. వన్ మోర్ పాయింట్, ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయి. నథింగ్, మన స్కిల్ కి, మనం చేసిన వర్క్ కి పే చేసే స్టైపెండ్, దట్ వీ కాల్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ యాజ్ ఇంటర్న్షిప్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, వీ పే ఫర్ ఇట్ for a kind of certification or in order to prove ourselves that we did internship. Exactly. Most of the candidates used to get confused. I mean, choosing the right internship, choosing the right one. What's your take on this? I would say colleges pay చేసి మన కోసం ఇంటర్న్షిప్స్ తీసుకొస్తున్నాయి. అంటే కాలేజ్ పే చేయడం అని అంటే మనల్ని పే చేయమంటున్నారు వయా కాలేజ్. అట్లా వచ్చే ఇంటర్న్షిప్స్ ఒక రకం అనుకుంటే, ఇంకొక రకమైన ఇంటర్న్షిప్స్ ఏంటంటే ఆ కంపెనీస్ విల్ పే us ఫర్ అవర్ వర్క్. ఈ రెండిట్లో చూసుకుంటే సెకండ్ దానికే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. బికాస్ కంపెనీస్ ఆర్ పేయింగ్ us అండ్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ ఎ వాల్యూ. అంటే కంపెనీ మనకు పే చేస్తుందనంటే ఆ కంపెనీ పరంగా మనకు ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది. సో ఆ వాల్యూ అన్నది నువ్వు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్ వెన్ యూఆర్ స్టేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ to others or pitching about yourself with others, అక్కడ నీకు ఒక ఇంపార్టెన్స్ అన్నది, అంటే నీకు ఒక వాల్యూ అన్నది క్రియేట్ అవుతుంది ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ద్వారా. వేరస్ నువ్వు పే చేసే ఇంటర్న్షిప్స్ ద్వారా నీకు ఆ వాల్యూ రాదు. And a lot of students are confused about this TCS digital exam pattern. Can you break it down for us? I mean, how many rounds are there and what does each round test? ఓకే, ఈ TCS NQT ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్లోనే వీ హ్యావ్ టు నో
అబౌట్ ద ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఆల్. బట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేంత వరకు నాకు ఆ ప్యాటర్న్ గురించి అయితే ఐడియా లేదు. అంటే ఎందుకంటే ఆ ముందు రాసిన యాక్సెంచర్ కానీ ఇట్లా వేరే కంపెనీస్ ఉన్న ప్యాటర్నే, అంటే కాగ్నిజెంట్ కూడా రాసాము, ఈ ప్యాటర్నే నేను సేమ్ ఉంటుంది అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉన్నాను. అండ్ చాలా తక్కువ రోజులు ఉన్నప్పుడే నేను ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి తెలుసుకున్నాను. వేర్ విల్ హ్యావ్ 2 parts. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి కోడింగ్ ఉంటుంది. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో మనకి 3 sections ఉంటాయి. ఈ 3 sectionsలో న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వెర్బల్ ఎబిలిటీ అండ్ దెన్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ. ఈ 3 అన్నవి మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్లో మనకి ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ అప్పుడే వచ్చేస్తుంది, ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. సో అంటే వీటి గురించి ఎక్కువ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్, అంటే మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్. How many questions each particular section contains? Each section అంటే న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అండ్ వెర్బల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ, ఈ 3 sections కి ఈచ్ సెక్షన్ వచ్చేసి 20 questions ఉంటాయి. ఫర్ ఈచ్ సెక్షన్ యూ విల్ హ్యావ్ 25 minutes of time. Okay. Coming to the coding part, you will have 2 questions. One is easy and the other one is medium level. To solve these 2 questions, you will have 90 minutes of time. సో ఈ 90 minutes లో నువ్వు క్రాక్ చేయగలగాలి. కమింగ్ టు మై ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్, నేను రీజనింగ్ ఎబిలిటీ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ అయితే ఐ వాజ్ డూయింగ్ వెల్ అనుకున్నాను. బట్ ఆఫ్టర్ knowing about the results or the options I have kept, I was feeling bad. But coding వచ్చేసి I was great. Not great, good. The coding section also, I mean, what topics need to be focused? We have, I mean, basics levels లోనే ఉంటాయి questions like arrays, strings. I mean, easy level లోనే ఉంటాయి. Otherwise, we may have some dynamic programming or recursion. I would say in easy, you'll have questions from strings, arrays. We have 2 questions, right? One easy, one medium. Yeah. First question from? In easy, you'll have from arrays or strings or like linked lists, Okay. queues, etc. From this linear data structures only, most of them. Okay. And Medium? coming to medium, will have they might ask you about dynamic programming or graphs or trees sometimes. Okay. So, but these are standard data structures, right? So you will have some knowledge about it. At least you can crack some. If there are at least 5 test cases, you can crack at least 1 to 2. That might add some additional score compared with others when you have knowledge about these data structures as well. I mean, not in depth, but basic knowledge uన్నా కానీ easily you can crack a single question. Definitely. If someone is starting their preparation today, what would you advise them to do first? It depends, man. It depends on in which year they are starting. Because I started my problem solving in third year. In third year. In second year, I've completely focused on the technologies to learn. I mean, I was new to this field, right? So I was completely focused on knowing about new technologies. What are the web technologies or what are the technologies newly entered into the AI or machine learning? I was doing projects on that as well. And in third year I've started, because in third year I got to know that my placement was gonna start in my fourth year first semester. So in that way I was third year నుంచి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అన్నది మొదలు పెట్టాను. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వెన్ somebody starts. If somebody starts today, if they are in first year, I would ask them to start from the programming itself. In second year, in third year, I would expect them to have some knowledge about programming. If they don't have knowledge about programming, it's really high time to start problem solving, because it is really important to have good knowledge about at least one particular coding language. At first year or second year, only programming is enough? No, because I'm completely talking about college placements only. I'll talk about the rest. I mean, off-campus placements are later. Coming to the college placements, I mean, your college assigns some particular time to learn or to make you train about these other things, non-coding stuff like numerical ability, verbal ability, and reasoning ability. They'll have the excellent teachers. And my college, of course, my college have those kind of teachers. And every college will have TNP. And they'll have their own curriculum, and they'll
they plan their schedules, right? Like which company will come first. In that way, you will learn about these things. Personally, I would ask everyone, I mean, whoever are aspiring to get into an MNCs like Accenture or whatever a company, so I would ask them to keep more focus on a programming language, coding, a problem solving skills, so that they will not struggle when they enter into a company. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ అనుకుంటే సపోజ్ 1 month లో ప్లేస్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. లీడ్ కోడ్ అకౌంట్ కానీ హ్యాకర్ ర్యాంక్ అకౌంట్ కానీ, అదర్వైజ్ అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవడం, పైథాన్ అంటే ఏంటి, అసలు ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ స్టార్ట్ నౌ. 1 month లో ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. దే జస్ట్ బై సమ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్, దే జస్ట్ బై ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, ఆర్ ఎల్స్ దే జస్ట్ యూస్ సమ్ టు డూ యాప్స్. ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటే హౌ ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రిపరేషన్, హౌ ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్ ద ప్లేస్మెంట్ జర్నీ? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూడాల్సింది, వీ షుడ్ హ్యావ్ డిసిప్లిన్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఈ రెండు మనకి ఎంత బాగా యూజ్ అవుతాయి అంటే, అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే, నాట్ డిసిప్లిన్, సీరియస్నెస్. మనము ఎట్ వార్ వీఆర్ ఎయిమింగ్ ఎట్, అది చూసుకుంటే ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ గో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కాలేజ్, it is open competition. Everybody, I mean, anybody can compete with you, but inside your campus, inside your college, only you and your friends are competing. So నీకు ఇక్కడ కాంపిటీషన్ తక్కువ, అండ్ నీకు ఆ కంపెనీ అనేది కాలేజ్కి వచ్చిందనంటే దే విల్ హ్యావ్ ఎ సర్టెన్ నెంబర్ టు పిక్ దీస్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో యూ షుడ్ యూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ వెరీ వెరీ వెల్, అండ్ యూ షుడ్ టేక్ దట్ ఆపర్చునిటీ వెరీ సీరియస్. సో దట్ ఏంటంటే, నీకు ఆ ఓపెన్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళి ఆ స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసేదానికన్నా ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు నువ్వు నీ ఎఫర్ట్స్ ఎంత పెట్టగలిగితే, ఆర్ ఎంత సీరియస్గా నువ్వు దాన్ని తీసుకోగలిగితే, అండ్ అంటే నీ రెజ్యూమే బిల్డింగ్లో ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్లు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్న విషయంలో సీరియస్నెస్ లేకుండా బయట కొనేసాము అన్న విషయం వచ్చినప్పుడు, సి యూ కెన్ అప్లై దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వెన్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎ కంపెనీ, ఆఫ్టర్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎ కంపెనీ, but not before entering into a company, because whatever you the skills or projects you keep in your resume, they should be, I mean, the info in your resume should be a legitimate info. So daniki you have to justify yourself. I mean, you are making a false perception about you, so that will not impact you in a good way. మనల్ని మనం మోసం చేసుకున్నట్లే ఉంటుంది అది, రైట్? ఆ టైంకి ఆ రివ్యూయర్కి ఇట్ విల్ బి ఫైన్, మూవ్ ఆన్ అయిపోతుంది. బట్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్, డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ టైం, రైట్, మనం ఏమన్నా యూనిక్ గా ఫ్యూచర్ డెవలప్ చేస్తే ఒక 1/2 hour 1 hour దాని మీద వర్క్ చేయగలిగితే, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ దాట్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ, రైట్? ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఐ మీన్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్. ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం చేసుకున్నది ప్రాజెక్టే, ఆర్ఎల్స్ బయట కొనుక్కున్నది కూడా, బయట నుంచి తెచ్చుకున్నది కూడా ప్రాజెక్టే అని దే జస్ట్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. People are sorry to interrupt you, I just want to add one more point, because people are more interested or more keen about their academics than the technical. So people are not so much into learning about these technical skills or technologies. When you learn, when you know about these skills, you will automatically, you can build your interest in this sector, and you can grow yourself, and you can think about how I could apply this into my personal problems. So that itself is a project, right? So does CGPA or else technical stuff, which matters the most? In my case, I have not bad, not good, a decent CGPA, but my technical skills and my resume, it was solid than others. Compared with who has topped the university, I mean in my college, compared with them, I was a bit more than them, I would say. Most of the people used to have this myth, CGPA unte everything is clear for a placement ani,
right? Yeah, but they don't know how interview will be. Yes, exactly. Interviewer just, for interviewer your CGP is just a number, but for you it is a 4-year struggle. And coming to the projects as well, it is also struggle only, right? So yeah, it depends on how well you are balancing the both. Yeah, అలాని కంప్లీట్ గా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు సిజిపిఏ, రైట్? సిజిపిఏ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ దట్ కీప్స్ యూ ఇన్ ఫ్రంట్ డ్యూరింగ్ ద ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్. Yes. Also, most of the students struggle with choosing the right programming language. Which one do you use for this coding round? I mean, mainly for this TCS Digital. And what would you recommend? I would not recommend a particular coding language, but I'll tell you what I've used. I've used Python, and but for the practice I've practiced in Java, because Python is my primary language and Java is my secondary language. Why enduku ee renditni choose cheskunnanante, I wanted to learn a scripting language and a compile language, both, so that నేను ఒక అంటే ఇట్లా అని కాదు, బట్ ఐ హావ్ చూజన్ దెమ్. ఇప్పుడు పైథాన్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నానంటే AML అండ్ వెబ్ టెక్నాలజీస్, ఈ రెండు వీ కెన్ డూ విత్ పైథాన్, బట్ ఇన్ జావా వీ కెన్ డూ మోర్ ఇన్ వెబ్ దాన్ ఇన్ AML. సో ఆ పరంగా, అండ్ కంపెనీస్ ఆర్ మోర్ లుకింగ్ ఫర్ జావా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ లైక్ యాక్సెంచర్ అండ్ CTS. సో CTS వాడైతే, ఐ మీన్ కాగ్నిజెంట్ అయితే మీకు చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వదు ఒక్కోసారి, కోడింగ్ రాసేది ఓన్లీ జావాలోనే రాయాలన్నది చెప్తుంది. సో సిన్స్ there is requirement in the industries itself, so I have chosen Java. And coming to the recommendation, I would ask them to I would suggest them to choose Python or Java or C++. Okay. Most of the students, I mean, who took this TCS digital exam, వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే ఉన్నాయి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కంపైలర్ దే జస్ట్ డ్రాన్ దెమ్సెల్ఫ్. అది నిజమేనా? ఐ మీన్, హౌ ట్రిక్కీ దట్ GDB ఫర్ దిస్ TCS digital? Tricky అనను, బట్ sometimes it was malfunctioning. It depends, man. It depends on our time. క్వశ్చన్ ఈజీగానే ఉంది, లాజిక్ కంప్లీట్ గా ఈజీగానే ఉంది. ఐ మీన్, మనం అనుకున్న లాజిక్ ని కూడా ఎడిటర్ మీద ప్లేస్ చేసినాం, బట్ డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ ఆ ఎడిటర్ సమ్ మిస్ఫంక్షన్ అయింది అని, రైట్? People struggle to execute the code what they've written, but ultimately what judges you is how many test cases have executed. The time you have to look for right error, I mean at right place, whatever the error or something is been pointing to, you have to look at that. And coming to the compiler issue, I would not say that was affected me a lot. And also most people used to confuse a lot. I mean, Python ఒక్కటే సరిపోతుంది అని, but generally Python won't knock all the doors. Right? I mean, how you suggest this? We need to have other backup language as well. Exactly. Not only Python, right? I used to have same mindset. Python ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. It can with that Python we can attempt all the tests, we can pass all the exams. But during the placement season, during the placement journey, taking a few tests, I came to realize that no, Python is not sufficient. Then I started learning C++. Right? I mean, how would you suggest that? I mean, ఒక్క లాంగ్వేజే మీకు పైథాన్ అన్నది ఒక్క దాంతో ఉంటేనే, ఐ మీన్ పైథాన్ ఎందుకు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. సింటాక్స్ ఈజీ అంటే మీరు చూస్తే ఆ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అన్నది జస్ట్ నార్మల్ ఇంగ్లీష్ చదివినట్లే ఉంటుంది. సో అది ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. అండ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో సో సింపుల్. Like in Java, you don't need to have projects or like అంటే ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయి జావాలో. చాలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని. అంటే చాలా అంటే ఇప్పుడు పైథాన్ అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు లాంగ్వేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ దట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఇట్ సెల్ఫ్.
బట్ జావాలో అట్లా కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకేజ్ మేనేజర్ సపరేట్లీ, అండ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఈ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అంటే ఈ ప్యాకేజ్ ఈ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించి ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఉందా. సో ఆ డిఫికల్టీస్ అన్నవి అదర్ లాంగ్వేజెస్లో ఉన్నాయి. అండ్ కమ్యూనిటీ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు జావాతో మాట్లాడుకుంటే, జావా గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలా చాలా ఓల్డ్ అండ్ సీనియర్ మోస్ట్ కమ్యూనిటీ ఉంది దానిలో. సో దట్ ఈస్ వాట్ డ్రైవింగ్ ది జావా టిల్ నౌ. అంటే ఇక్కడ ఇంకా ముందు కూడా తీసుకెళ్లేది కూడా అదే, ఆ కమ్యూనిటీయే. బట్ పైథాన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ద బూమ్ ఆఫ్ ఏఎండ్ఎంఎల్ ద్వారా అది మచ్ పాపులర్ అయింది. అండ్ ద కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఆల్సో సో లార్జ్. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజెస్. సో పీపుల్ మైట్ థింక్ దట్ ఒక్క పైథాన్ నేర్చుకుంటే విల్ బి క్రాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ కాదు, అట్లా కాదు. వాట్ ఇఫ్ అన్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్క్స్ అబౌట్ అన్ అదర్ లాంగ్వేజ్, అంటే ఇప్పుడు పైథాన్, ఇప్పుడు మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చంటే పైథాన్ అని చెప్పారు, ఇట్స్ ఇంకేమీ రాదా అని అంటే యూ షుడ్ సే ఎస్, యూ షుడ్ నాట్ సే నో. ఓకే, అక్కడ మీరు నో చెప్పారంటే ఇంటర్వ్యూయర్ you might lose an opportunity where interviewer have a chance to give an opportunity in some other language. ఆ ఛాన్స్ మీరు కోల్పోయినట్లే. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు జావా వచ్చు, ఇప్పుడు ఓన్లీ జావా వచ్చు అని అన్నారు అనుకోండి, ఆ సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఇంటర్వ్యూ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గివ్ యూ టు ప్లేస్ యూ ఇన్ పైథాన్. బట్ మీరు ఇంకో లాంగ్వేజ్ ఏమీ రాదు అని అన్నారు అనుకోండి, దట్ కిల్స్ దట్ ఆపర్చునిటీ, రైట్? సో ఆ ఛాన్స్ అనేది మీరు ఇంటర్వ్యూర్కి ఇవ్వకూడదు. ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ గా ఇన్ డెప్త్ గా రాకపోయినా, the second backup language that we are using need to be familiar with basic concepts like oops. Yes. Right? Yes. Yeah. Need to be familiar. And my advice also, don't hit the TCS Digital with only Python. Yeah. Because editor is manipulating a lot. You need to have a second weapon also, either C++ or Java. Try to use second weapon. Okay. And also during the technical interview, what kind of do you face during your technical interview? For TCS Digital, especially for TCS Digital, my technical interview was a bit not a bit unfortunate. అంటే అది ఎవరికి జరిగి ఉండదు, అది నా ఒక్కరికే జరిగింది. ఎట్లా అంటే నేను వెళ్ళేటప్పుడు TCS అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫైల్ తీసుకెళ్తాం కదా, మన సర్టిఫికేట్స్ మీద అంతా ఫైల్లో ఫోల్డర్లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళాను. వాళ్ళు విష్ చేశారు, నేను హై సార్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్పి విష్ చేశాను. దే ఆస్క్ మీ అబౌట్ మై రెజ్యూమే, అంటే రెజ్యూమే ఇవ్వమని చెప్పారు. నేను వెతుకుతున్నాను, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను, కనిపించలేదు, లాస్ట్ దాకా వెళ్ళాను, కనిపించలేదు. ఆ ఫోల్డర్లో ఎక్కడ అప్పుడు గుర్తొచ్చింది, బ్యాగ్లో ఆ జిరాక్స్ కాపీస్ అని బ్యాగ్లో పెట్టొచ్చానండి. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, లిటరల్లీ ఎవరు చేస్తుండ్రు ఏ ఇంటర్వ్యూలో, నేను రెజ్యూమే మర్చిపోయాను సార్, నేను రెజ్యూమే బ్యాగ్లో తీసుకొస్తానని చెప్తే దే ఆర్ సో కైండ్, అంటే వాళ్ళు ఏమనలేదు. వెళ్ళి రెజ్యూమే తీసుకొచ్చి ఇద్దరున్నారు నా ప్యానల్లో, ఇద్దరికి ఇచ్చాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళు నా స్కిల్స్ చూడడం మొదలు పెట్టారు. అంటే ఐ గేవ్ మై ఇంట్రడక్షన్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళు నా స్కిల్స్ చూడడం మొదలు పెట్టారు. దే హ్యావ్ మార్క్డ్ సంథింగ్, ఏంటంటే లైనక్స్ అన్న దాని మీద నా ఇంటర్వ్యూ మొత్తం జరిగింది. ఓకే, లైనక్స్ ఏం తెలుసు నీకు దాని గురించి, అంటే దానిలో ఉన్న డిస్ట్రోస్ ఏంటి, అసలు ఆ లైనక్స్ వైపు ఎందుకు వచ్చావు, ఇట్లా క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. నేను అప్పటి వరకు నేను బయట వెయిట్ చేస్తున్నా కదా, నాకు అప్పటి వరకు జరిగిన క్యాండిడేట్స్ యొక్క ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక్కుంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు రైట్ కోడ్స్ ఇన్ జావా ఆర్ వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్. బట్ నన్ను ఒక కోడ్ కూడా రాయమని అడగలేదు, నా చేతికి పెన్ ఇవ్వలేదు, పేపర్ ఇవ్వలేదు. అట్లా జరిగిపోయింది. ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ ఏ కేటీ ఆర్ కాన్వర్సేషన్ వేర్ టెల్లింగ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ లైనక్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ మోర్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ లైనక్స్. సో అట్లానే జరిగిపోయింది. అంటే ఏమైనా కమాండ్స్ వచ్చా నీకు, ఏమైనా కమాండ్స్ తెలుసా, ఇప్పుడు సిఎస్ మోడ్ కమాండ్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తావు, ఎట్లా కమాండ్ వాడతావు, అండ్ ఏమైనా డిస్ట్రోస్ ఉన్నాయి, ఎందుకు అసలు వచ్చావు అన్నదానికి. అంటే ఇనిషియల్లీ మీరు చెప్పారు కదా నాకు, అంటే ఏం డ్రైవ్ చేసింది ఈ టెక్నాలజీ సైడ్ అన్న క్వశ్చన్ కూడా ఈ పాయింట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్, ఏది అంటే సీరియస్ గా తీసుకోవట్లేదు అన్నదానికి. ఎందుకు తీసుకోరు, ఒక సిచ్యువేషన్ గా, అంటే ప్రాజెక్ట్స్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అన్నదాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోకపోవడానికి, లేకపోతే బయట కొనేస్తే అయిపోతుంది అన్నదానికి సీరియస్ గా తీసుకొని చేసేదానికి దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఎందుకనంటే ఆ డిస్ట్రోస్ నేను ట్రై చేయకుండా ఉండి జస్ట్ నేను ఆ లైనక్స్ ఏదో కమాండ్స్ నేర్చుకుని 4-5 కమాండ్స్ ఆ రెజ్యూమేలో ఆ లైనక్స్ అని పెట్టుంటే ఐ వుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు టాక్ మచ్ అబౌట్ ఇట్. When you experience it and when you learn and when you make your own hands-on experience with it, so that you can speak confidently and you can't speak
you can just initiate a conversation with interviewer as well. So yeah, that was a strange interviewer experience. I mean, ఇంకెవరికి జరుగుంటదేమో. I mean, any project based questions? Yeah, there are. I have done with my friends an interesting project which is a students telegram bot. దాని గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. దానిలో వీ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఓపెన్ ఏ గురించి ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. సో ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇది ఓన్గా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే వీ గోట్ టు నో అబౌట్ ఏపీఐస్, హౌ ఏపీఐ కీస్ వర్క్. సో బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్, డేటాబేస్, హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యువర్ డేటాబేస్. సో ఇట్లాంటి కొన్ని కీ ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నవి ఆ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మాకు తెలిసింది అని నాకు తెలిసింది. సో అవి చాలా ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు చాలా యాడ్ ఆన్ అయింది. How communication is important during interview? ఇంటర్వ్యూలో కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్, దట్స్ ఇట్. ఒకటి కాన్ఫిడెంట్, అండ్ వెన్ యూర్ స్పీకింగ్ లౌడ్ ఆర్ లో బట్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ లిసన్ టు యూ. అప్పుడు అది వినేటప్పుడు ఆయనకేమి అరే ఏదో చెప్తున్నాడు మనకి అంటే హీ షుడ్ నాట్ గెట్ బోర్డ్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో యా, యూ షుడ్ బి మోర్ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు బి ఫెమిలియర్ విత్ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్. ఈ ఎరాలో నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, నాకు తెలుగు రాదు అంటే నేను తెలుగే మాట్లాడతాను, ఆర్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, ఐ మీన్ నాకు తెలుగు రాదు నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను అంటే కూడా కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు అంటే తెలుగు మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడాలి. What do interviewers look apart from coding skills? Coding skills, yeah, they will measure at the first stage. What's the second most thing? లైక్ నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ చేసినట్టు యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, యువర్ బిహేవియరల్ స్కిల్స్. ఆ ఇంటర్వ్యూలో హౌ గుడ్ యు ఆర్. ఆ బిహేవియర్ స్కిల్స్ నా దానిలో చూసుకుంటే ఐ వాజ్ రియలీ బ్యాడ్ బికాస్ నేను రిజ్యూమే వెళ్ళిపోయాను. అది దట్ వాస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ ఎనీవన్ కుడ్ ఎవర్ డూ ఫర్ ఇన్ దేర్ ఇంటర్వ్యూ. సో అది వర్స్ట్ థింగ్ అసలు నేను చేసిన దాంట్లో. బట్ యా, ఇట్ ఈస్ అది ఒక యాడ్ ఆన్ అయిందా మరి ఏమైందో నాకైతే తెలియదు. అదైతే ఖచ్చితంగా యాడ్ ఆన్ అవ్వలేదు. బట్ యూ షుడ్ బీ కాన్ఫిడెంట్, దట్స్ ఇట్. ఏదైనా ఇప్పుడు మీకు తెలియదు అని చెప్పి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలగాలి. మీరు నేర్చుకుంటాను. ఇప్పుడు ఆయన అడిగింది ఏదైనా టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు లైనక్స్ గురించి అడిగారు, మీకు తెలియదు. యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్ టు సే దట్ ఐ విల్ లెర్న్, దట్స్ ఇట్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూయర్కి ఇవ్వగలిగితే సో దట్ హీ విల్ నాట్ రిగ్రెట్ of picking you as a resource. And for HR round, what kind of questions did they ask? I mean, were there any tricky behavioral questions? Yes, there are. They've asked me about what will you do after joining in TCS. I mean, what will you do after 1 year after joining in TCS? And ఆ క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఆయన ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు. అంటే అదే క్వశ్చన్లో సరే ఇప్పుడు 2-3 years అయితే అట్లానా, ఓకే, వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ స్టే హియర్ ఫర్ 5 years 10 years? నేను ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి ఐ విల్ డూ ద సేమ్, నేను ఇంకా చేస్తానే ఉంటాను, నేను ఇంకా అంటే కంపెనీకి ఇంకా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాను అన్నట్లు చెప్పాను. ఓకే. సో యా, ఐ డోంట్ నో ఐ గేవ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇన్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ దెర్ ఈస్ నో రైట్ ఆన్సర్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ మ్యాన్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ గుడ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్. ఓకే. మీ అంటే ఇంటర్వ్యూర్ ఆ హెచ్ఆర్ అన్నవాడు ఆర్ హెచ్ఆర్ అన్న ఆమె హర్ట్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు కంపెనీని వీళ్ళు ఇట్లా ఉందనంటే ఇప్పుడు 5 years ఎక్కడ ఉంటే ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు 5 years అయితే నేను స్విచ్ కొడతాను, ఇంకో కంపెనీకి వెళ్తే శాలరీ పెరిగిద్ది అన్న ఆన్సర్ మీరు అక్కడ ఇచ్చారనుకోండి, హీల్ హర్ట్ ఆర్ షీల్ హర్ట్. బికాస్ అది కాదు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో అట్లా కాకుండా యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ మేనేజరల్ స్కిల్స్. యా, ఐ మీన్ కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ పడతాయి. Nothing but tell me about the company, tell me something about a CEO, tell me something about the founder of this company. పడతాయి, నాకు పడలేదు. అండ్ నా ముందు వెళ్ళిన వాళ్ళని చాలా బాగా ఇంటర్వ్యూ చేశారు. వాళ్ళనైతే కంపెనీ అంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇట్లా అడిగారు, ఈ CEO ఎవరు, ఇప్పుడు కరెంట్ CEO ఎవరు అని చెప్పి అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారని చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ బేసిక్ థింగ్ మ్యాన్. అంటే అది ఉండదా అన్నది అసలు ఆలోచించకూడదు. ఉంటుంది, డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా ఉంటుంది. అంటే ఆ కంపెనీ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ బేసిక్, రైట్? Can you suggest some best resources that you use for your preparation? Okay. For DSA, I have practiced I have started
విత్ హ్యాకర్ ర్యాంక్ అండ్ దెన్ ఐ మూవ్ టు లీడ్ కోడ్తో. అంటే ఇనిషియల్లీ నేను లీడ్ కోడ్తో స్టార్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే లీడ్ కోడ్ అన్నది నాకు చాలా హెవీ ప్లాట్ఫామ్ అనిపించింది, విచ్ ఈస్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. సో నేను ఈ హ్యాకర్ ర్యాంక్తో స్టార్ట్ చేశాను. దేర్ ఐ కంప్లీటెడ్, ఐ మీన్ అందులో కొన్ని బ్యాచెస్ ఉంటాయి, ఇన్ని చేస్తే మీకు ఇన్ని స్టార్స్ అని అట్లా బ్యాచెస్ వస్తాయి. ఆ బ్యాచెస్ వచ్చిన తర్వాత దట్ బూస్టెడ్ మీ సమ్ దట్ గేవ్ మీ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని పట్టుకొని ఐ వెంటెడ్ ఇన్ టు లీడ్ కోడ్లో కూడా కొన్ని బేసిక్ మీడియం క్వశ్చన్స్, అంటే నాట్ చాలా హెవీ అయితే నేను చేయలేదు, అట్లా లీడ్ కోడ్లో కూడా సాల్వ్ చేశాను. ఫర్ దిస్ నాలెడ్జ్, డిఎస్ఏ కోసం నాలెడ్జ్ వచ్చేసి యూట్యూబ్ ఈస్ ద బెస్ట్ రిసోర్స్ యూ కుడ్ ఎవర్ హ్యావ్. Some channels that you can suggest. మీరు బ్రౌజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. లైక్ దేర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ స్ట్రైవర్, Mohammad Fraz. Fraz. One more person. There is Babar as well. Love Babar. Love Babar. There is other one as well, which is especially teaches DSA in Java. Some of the biggest mistakes students make while preparing for this thesis digital. Everything perfect ga undi kabatti you cracked. Right? If something went wrong, suppose if you are not cracked that, after returning back to the home, intiki vachaka okasari analyze cheskunte what things went wrong ani, what would you remind that? నా విషయంలో నేను చేసిన ఒక మిస్టేక్ వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అని చెప్పా కదా, ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్, ఆ సెక్షన్స్లో ఆ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ కానీ ఇవి నేను చాలా నెగ్లెక్ట్ చేశాను. సో అప్పుడు నేను ఐ స్ట్రగుల్డ్ వైల్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే ఐ థాట్ అంటే దానికన్నా ముందు యాక్సెంచర్ రాస్తున్నాను, సిటిఎస్ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఐ థాట్ ఆ క్వశ్చన్స్ మైట్ బి ఎట్ దట్ లెవెల్ ఓన్లీ, బట్ a little bit hard వచ్చినాయి. అండ్ మై ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో గాట్ ఎ లాంగ్ గ్యాప్. అంటే ఈ సిటిఎస్ కానీ యాక్సెంచర్ కానీ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ ఈ టీసీఎస్ అండ్ క్యూటీకి ఐ హ్యావ్ అరౌండ్ 4 months గ్యాప్. సో ఈ 4 months ఐ వాస్ డూయింగ్ అన్ ఇంటర్న్షిప్. నేను ఇంకా అంటే ఆ ప్రిపరేషన్ లోకి రాలేదు, అంటే ప్రిపరేషన్ చేయలేదు, దీనికి ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. సో what I would suggest them is they'll stop preparing once they are confident enough. But మీరు ఎగ్జామ్ ముందు వరకు I would not say prepare, but you have to have that mindset, particular mindset that you are not 100% అంటే మీకు మొత్తం వచ్చు లేకపోతే మీకు మొత్తం తెలుసు అన్న మైండ్లో కాకుండా, అన్న ఆలోచనలో కాకుండా యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్. అంటే ప్రిపేరింగ్ 100 questions సాల్వ్ చేసాము, ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేది ఎన్ని, ఒక 80 questions వస్తాయి. ఆ 80 questions ఈ 100 questions నుంచే వస్తాయా? రావు కదా, రాలేవు. సో యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేరింగ్ వన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ సచ్ కంపెనీ. అంటే ప్రిపరేషన్ ముందే ఆపేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా ఆపకుండా ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ వరకు ఉందో యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ ప్రిపేర్ ఆర్ మెమరైజ్ ద ట్రిక్స్. ఫ్లో ఒకసారి చెప్తారా? నథింగ్ బట్ we are all give same test, అందరూ ఆ టీసీఎస్ అండ్ క్యూటీకే ఇస్తారు, బట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ విల్ డివైడ్. I mean few people divide to ninja, some people divide to digital, I mean some people will get a prime. How this thing will happen? I mean how this aggregation will happen? I mean on what basis? It depends on interview. Okay. It depends. It completely depends on interview. ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేంత వరకు మీ ఎగ్జామ్ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన తర్వాత మీ ఎగ్జామ్ అన్నది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. ఇంటర్వ్యూలో హౌ గుడ్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో వాడు అంటే మనం తీసుకుంటున్న ఏదైతే కంపెనీ తీసుకుంటుందో దే విల్ నాట్ నో అస్ ఇన్ పర్సన్. సో ఆ ఎగ్జామ్ స్కోర్స్ని బట్టి దే విల్ ఫిల్టర్ ఫస్ట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అంటే అందులో మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక అది పక్కన పెట్టేస్తారు. మీ ఇంటర్వ్యూని బేస్ చేసుకుని మీకు డిజిటలా లేకపోతే నింజానా లేకపోతే ప్రైమ్ ఈజ్ వెరీ రేర్ ఇన్ టీసీఎస్. ఐ థింక్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. ఫర్ ఫ్రెషర్స్. అండ్ డిజిటల్ వచ్చేసి యూ కుడ్ రీచ్ డిజిటల్ విత్ నథింగ్. వీ హ్యావ్ 2 coding questions. ఒకటి కంప్లీట్ గా చేస్తే డిజిటల్, 2 కంప్లీట్ గా చేస్తే ప్రైమ్. అట్లాంటి there is some kind of probability. లేదు, అట్లా ఏం లేదు.
ఇప్పుడు అట్లా అనుకుంటే 2 క్వశ్చన్స్ చేస్తే ప్రైమ్, క్వశ్చన్ చేస్తే డిజిటల్ అనుకుంటే మరి నింజా వాడికి అసలు కోడింగే రాదా? అంటే వాడు ఏం సాల్వ్ చెప్పినా పర్లేదా అన్న ఎజంప్షన్. అది జస్ట్ సమ్ అనాలిసిస్ అంతే. ఇట్లా చేస్తే వచ్చిందంటే లెట్స్ సే ఒకడు 2 క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి ఉండొచ్చు, వాడికి డిజిటల్ వచ్చి ఉండొచ్చు. ఒకడు 1 క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి ఉండొచ్చు, వాడికి డిజిటల్ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఏది వేరు చేసింది, దేని బేస్ చేసుకుని వాడు ఇచ్చాడు అన్నది చూస్తే ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, హౌ గుడ్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్. ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్ డ్రైవ్స్ us during the interview. Yeah, it is one of the key factor that plays you inside that MNC or whatever you are aiming for. బికాస్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీరు కలిగి ఉండి అండ్ ఇంటర్వ్యూర్ కూడా ఇవ్వగలిగితే అప్పుడే కదా వాడు మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకునేది. అంటే వీడిని తీసుకున్నాము అంటే ఐ విల్ నాట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ అన్నది వాడికి వస్తే, అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వాడికి వస్తే, దట్స్ ఇట్, దట్ విల్ గెట్ యు ద ఆఫర్ లెటర్. And the question I'll ask for most of the software engineers who are currently in this tech industry. Does AI might replace human jobs, especially these tech roles? What's your take on this? No, absolutely no. AI will help these engineers to evolve or to grow, but AI will not replace. Because AI is trained. But we are not trained. We have experience. Good. AI అన్నది ట్రైన్ అయింది. విల్ నాట్ కాల్ దట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ మనకు ఏదైతే ఉందో మనము చేస్తున్నది వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, నాట్ ట్రైనింగ్. So I mean, we have a lot of websites. I mean, చాలా agents వచ్చేసినాయి. Most of the companies are inheriting these agents. I mean, for writing codes, when we have Claude, we have GPT. ఏ agent తీసుకున్నా కానీ for web development or any kind of development, they're just easily generating the code. Yeah. They have that knowledge, but they can't you're asking that LLM a right question and it is giving you the right answer. That's it. అక్కడ వరకే IA అన్నది. దాని తర్వాత నుంచి అంటే ఏమి అడగాలి, ఏమి చేయాలి. ఇప్పుడున్న కంపెనీస్ పరంగా చూసుకుంటే క్లయింట్ విల్ అప్రోచెస్, నాకు ఇది రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్తాడు, దానికి ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు వీల్ అనలైజ్, వీల్ కోట్ ఆర్ బడ్జెట్, అదంతా జరుగుతుంది. ఇదంతా ఒక పర్సన్, ఒక మేనేజర్ అక్కడ ఉండి చేస్తాడు. అండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ మైట్ చేంజ్. ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ కి తగ్గట్టు వీల్ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఆర్ రిలీజెస్ ఆర్ ప్లానింగ్. సో ఇదంతా ఒక ఇంజనీర్ ఆర్ ఒక మేనేజరే చేయగలడు, కానీ ఇన్ ఏ కాంట్. ఏ కెన్ అసిస్ట్, ఓకే, బట్ ఏ కాంట్ రీప్లేస్. Okay. Nothing but some low-level jobs as well. Mm-hmm. I mean, AI might replace these low-level jobs, like content, having some nothing but this content generation. Here as well, content generation or I would say some artworks, like this is an art, man. Okay. AI can't replace art as well, because art is we humans are creative, but AI is not creative. Okay, so you are not going to lose your job because of AI. You are going to lose because of the people who use AI. Exactly. Okay. Because they know how to use the technologies. If you don't know how to use the technology, what kind of software engineer you are? You have to be up to date, and you have to you have to be in the race with others. Okay. Where people are more and more into this AI and like LLMs and all. So you have to be in that race. You have to know, you have to learn how to use them, and you have to know how to use them or apply that its capabilities into your work. So these all matters. Okay. If you are to prepare for this exam again, what would you do differently? Actually, for this TCS Digital. Okay. Yeah, I'll not prepare first of all because I do not to again go to.
I can't imagine that pressure or the kind of mindset, because when you face the struggle or when you experience the struggle, ఆ struggle మళ్ళీ ఫేస్ చేయాలని జనరల్లీ కోరుకోము, ఎందుకంటే చాలా కష్టపడ్డాము అప్పుడే. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ నాట్ రిపీట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, అప్పుడు చేసిన మిస్టేక్ నేను ఏది ఇప్పుడు చేయను అని అంటే ఆ ప్రిపరేషన్. నేను అప్పుడు కొద్దిగా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నా, ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ మచ్ బెటర్ దెన్ వాట్ ఐ. సో ఆ ప్రిపరేషన్ ఏంటంటే అదే నేను చెప్తున్నాను, 4 months నాకు ఇంటర్న్షిప్ గ్యాప్ వచ్చేసరికి నేను ఆ ప్రిపరేషన్లో ఎక్కువ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ద ప్రిపరేషన్ వెల్. సో అది నేను నెక్స్ట్ టైం అంటే ఐఎమ్ మేబీ ఐ డోంట్ నో, ఐ కుడ్ go into government jobs as well, who knows, but for that as well మనకి ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ that is not a closed competition, that is open competition, right? సో ఆ కాంపిటీషన్ కైనా మీకు ప్రిపరేషన్ అన్నది యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేరింగ్ అంటిల్ యువర్ లాస్ట్ డే. ఐ మీన్ నాట్ యువర్ లాస్ట్ డే, లాస్ట్ రేపు ఎగ్జామ్ అని ఈ రోజు వరకు మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు. వాట్ ఎవర్ ద స్టోరీ, ఆ TCS డిజిటల్ స్టోరీ మీకు ఏదైతే ఉందో, వాట్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్ టు యూ that are completely reverse for my interview TCS digital. I will make other video as well for it. Okay, yeah. What's one piece of advice you'd like to give for the students preparing for this TCS digital? I would ask them to more focus on programming language, not a single programming language, but 2 or more. Okay. 2 is enough, but 2 more is fine. Yeah. And the second one is preparation. Don't stop your preparation until your exam రాసేంత వరకు ప్రిపేర్ అవుతాను ఉండండి, బికాస్ that will really help you a lot. Okay. And last one వచ్చేసి have the discipline, consistency and seriousness about your work. About projects, internships? Not only about projects or internships, I would also make a note about academics here. People might think that academics, they don't give much importance to the academics, who give much priority to the technologies or projects or internships. But I would say a big no to them. That is not a right way. You have to be focused on your academics, and at the same time you have to be focusing on these things as well, like projects and internships. So yes, CGP also matters. You have to balance your academics and projects. So these are the 3 advices. Okay. Praneeth, your journey is truly inspiring. I'm sure a lot of students watching this will feel more confident in their preparation. If you found this episode valuable, don't forget to like, share and subscribe. Also, share this to a friend and follow for more.